الرحمن الرحیم۔ روزہ حسن و جمال پیدا کرتا ہے۔ روزہ جو ہے بہت مفید چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے حسن و جمال پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ روزہ آٹوفیگی اور جراثیم مار کر جلد کی خوبصورتی اور نشو و نما اور نمو میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر نومی کا یہ انٹرویو ہے جس کے اندر جو ہے یہ ہالی ووڈ یعنی کہ سندل کو جو ہے ہالی ووڈ قرار دیا گیا ہے، جس میں جو ہے مختلف بیماریوں میں روزہ کی حالت میں جو ہے وہ مائکروب کا جو ہے وہ کیا کردار ہے اور اس کو جو ہے کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ ایٹوفیگی جو ہے وہ کیا ہے، اور جسم کے اندر جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ کیسے جو ہے وہ دور ہوتی ہیں۔ اللہ خیر کرے گا۔ اگزیما سورائسس اور دیگر امراض جتنے بھی جو ہے ان میں جو ہے روزہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ روزہ جو ہے ان کو دور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انڈومیٹرسس جو ہے اصل میں رحم کے اندر جب سوزش ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے مختلف قسم کی جو ہے تھیلیاں وغیرہ بن جاتی ہیں، جس کو دور کرنے میں بھی جو ہے روزہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی جی جی، ایک 2 دن چھڈ کے پوری کھانی، جی جی، ایک کاجو پوری تو ایک 2 دن چھڈ کے باقی صبح دوپہر شام۔ تو اس طریقہ سے یہ جو روزہ ہے یہ عورتوں کے امراض جو خاص طور پہ اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، رحم کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے یا سسٹ بن جاتی ہے جس کو جو پی سی او کہتے ہیں، اس میں بھی جو بہت ہی مفید ہے، اور اس میں جو ہے یہ اس کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو ہے کہانی بیان کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ نہیں جانتے تھے کہ صحت جو ہے صحت مند رہنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ بچپن سے ایگزیما کا جو ہے مرض تھا، جس کی وجہ سے ایگزیما کو دور کرنے کے لیے جو انہوں نے جو ہے وہ نیچرل میڈیسن کا سہارا لیا، جو وہاں پہ جو ہے یہ روایتی جو طریقہ علاج تھا یعنی کہ انگلش میڈیسن، اس کو انہوں نے چھوڑ کے جو ہے وہ نیچرل میڈیسن کا سہارا لیا، اور انہوں نے نیچرل میڈیسن استعمال کی ایگزیما کے لیے، تو ان کو جو ہے وہ فائدہ ہو گیا، اور اس طریقہ سے انہوں نے جو ہے نیچرل میڈیسن پہ مکمل طور پہ ان کو یقین آ گیا۔ اور اسی طریقہ سے جس میں جو ہے ان کی سوزش بھی دور ہو گئی، اور کچھ خوراکی ادویات کھانے سے، یعنی کہ جو ہے غذائی ادویات، ایسی ادویات جن میں غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، دوائی جو خاصا ہم اپنی زبان کو کہتے ہیں، میرے سب دوست جو ہے وہ جانتے ہیں کہ دوائی جو خاصا کیا ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ فاضل بجرات حضرات اسپیشل جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایسی دوا جو کہ غذا کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں اور دوا کے طور پہ بھی کام کرتی ہے۔ تو اس طریقہ سے نیچرل طور پہ جو ہے یہ ہم بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کر جو ہے اس کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ اصل میں روزہ کے اندر جو ہے بہت زیادہ فوائد ہے، جس میں جو ہے میں نے فروٹ کے بارے میں جانا کہ جب فروٹ کا تازہ جوس ہم استعمال کرتے ہیں تو جسم سے زہروں کو ختم کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پہ جب روزہ کی حالت میں ہم ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ جتنے بھی جو ہے وٹامن سی اور دیگر جتنے بھی جوسز ہوتے ہیں، جس میں جو ہے لیمن جوس ہے، وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے ہمارے جو ہے کچھ سبزیوں میں جو ہے وہ ٹوکوفرول یعنی کہ وٹامن ای جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وٹامن ای بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کی جو ہے وہ نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ جتنے بھی جو یہ وٹامن مطلب سی اور وٹامن ای اور وٹامن اے ہماری آنکھوں کے لیے جو ہے بہت مفید ہے، یہ نیچرل طور پہ جو ہے ہمارے تازہ فروٹ میں اور دودھ میں اور اس کے بعد مکھن ملائی کے اندر جو ہے یہ نیچرلی طور پر پائے جاتے ہیں۔ ٹوکوفرول جو ہے یہ جلد کی اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور وٹامن ای ہے اس کے اندر، اور یہ جسم کے اندر جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پہ جنسی ہارمون کے اندر اس کا جو ہے بہت اہم جو ہے وہ کردار ہے۔ اسی طریقہ سے جب بھی کسی جگہ پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے تو تربوز جو ہے کھانے سے یہ جو کہ پیشاب آور یا سوزش کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو اس طریقہ سے ڈائیوریٹک ہونے کی نسبت جو ہے اس میں مختلف قسم کی بیماریوں کو شفا ہونے کے چانسز ہیں۔ تو روزہ اصل میں حسن و جمال پیدا کرتا ہے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے جو ہے، چہرے کی علم کے لیے روزہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔
جو بھی بندہ وضو کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے چہرے کے اندر جو ہے وہ تر و تازگی اور خوبصورتی حسن و جمال آ جاتا ہے. خاص طور پہ روزے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت اور پیارا لگتا ہے. تو اللہ بھی کو کتنا وہ پیارا لگتا ہوگا اور اس کی خوبصورتی میں کتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہوگا کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے کی حالت میں اس کو جو ہے دیکھتے ہیں. تو اس طریقہ سے جس میں جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو قدرتی طور پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے پوری ہو جاتی ہے. ایکنی کے اندر روزہ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ایکنی جو ہے یہ سب جلد کے اوپر جتنی بھی چہرے کے اوپر خاص طور پہ جو ہے یہ پھنسیاں سی بن جاتی ہے, خارش ہونی شروع جاتی ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے یہ روزہ اس کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کا سے رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ قدرتی طور پہ میں نے بہت سے فروٹس اور بہت سی چیزوں کا جو ہے یعنی کہ میں نے دیکھا کہ بہت سی چیزوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت رکھی ہوئی ہے. ان کے اجزاء کو میں نے جانا اور ان کی افادیت کو جانا, اور روزہ کے لیے جو ہے جب روزہ کی حالت میں انسان جو ہے ان چیزوں کو کھاتا ہے تو اس میں جو ہے فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے. فائدہ ڈبل کیسے ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے جو بھی انسان جو ہے جوس وغیرہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہضم ہونی شروع جاتی ہے. اس میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھل کے جو اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہماری آنتوں کو جو بھی فروٹ ہوتے ہیں, جو ویجیٹیبل ہوتے ہیں, ان کے اندر جو بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کے جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ میٹابولائز ان کو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خون میں شامل ہو کر جسم کے اندر جو ہے وہ تازگی, توانائی اور تراوٹ پیدا کرتے ہیں. خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے یہ پروٹین ہے, پروٹین آپ کو پتا ہے گاجر میں پایا جاتا ہے. جو لوگ سیب نہیں کھا سکتے وہ پروٹین استعمال کر سکتے ہیں, یعنی گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں. تو روزہ کی حالت میں روزہ کھولنے کے وقت جو جب استعمال کیا جاتا ہے پروٹین کو تو یہ بہت ہی جو ہے مفید ہوتا ہے, جو کہ انتوں کی سوزش کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جسم کی اندر جو ہے وہ سرخی پیدا کرتا ہے. سرخ یعنی کہ جسم جو ہے یہ خوبصورت اور سرخ ہو جاتا ہے. گال جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ لال ہو جاتے ہیں, اور سرخی اور سفیدی جو ہے جیسے کہ کیرٹ کے اندر ہوتا ہے, یعنی کہ گاجر کے اندر ہوتا ہے, ایسی سرخی جو ہے اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو جو کہ روزہ کی حالت میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے. اسی طریقہ سے جب جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ جراثیم مارنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جو بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ آٹوفیگی کا کام جو ہے جسم جو ہے نیچرلی طور پر جو ہے وہ انجام دینا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے جسم کو جو ہے ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے, یعنی کہ اس کے ٹاکسن جو ہے اس کو ختم کرتا ہے. اس میں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کو ختم کرتا ہے. ماس سیل کو بھی اضافہ کر کے ختم کرتا ہے, یا کہ جو ہے اس کو ری سائیکل کر لیتا ہے. یعنی کہ جو جراثیم جو ہے موجود ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے یا تو وہ جو ہے وہ فیگوسائٹوسس کر لیتا ہے, یعنی کہ کھا لیتا ہے. جب مطلب صاف ظاہر ہے کہ جسم کے اندر جو ہے یہ فیگوسائٹوسس کا عمل ہوگا, پیلوسائٹوسس ہوگا, تو اس میں جو ہے اس میں بیسیکلی ضرورت ہے جسم کو جو ہے جب بھوک لگتی ہے اور ہم جو ہے صبر سے اپنا کام لیتے ہیں اور روزہ کے اندر کی حالت میں ہوتے ہیں تو ماس سیل بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی آٹو امیون کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آٹوفیگی کا عمل بھی شروع ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے, اور ریسائکلنگ کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ خلیات جو ہے دوبارہ جو ہے نئے خلیے بنانا شروع کر دیتے ہیں, جس میں صاف خلیے کو بنانے کی عمل جو ہے شروع ہو جاتا ہے. جلد کے اوپر بھی ہوتا ہے, پورے جسم کے اندر ہوتا ہے. خاص طور پہ اسکن ڈیزیز کے اندر جو ہے اس کی گلومنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. نیچرلی طور پر جو ہے یہ گلوم کرتا ہے انسانی چہرہ, اور انسانی جسم کے تمام جسم کے جو ہے اعضاء گلوم کرتے ہیں. تو اسی طریقہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے روزہ کی حالت میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں, جس میں جو ہے غذائیت جو ہے وہ مکمل طور پہ روزہ کی حالت میں ہمیں ملتی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے بڑے فائدہ جو ہے اس سے حاصل کر لیتے ہیں. خاص طور پہ نظامی نظام کے جتنے بھی جو مطلب جو مائکرو بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ مائکرو بیکٹیریم کہتے ہیں یا مائکروبیال کہتے ہیں,
ये अपनी जो है एक्टिविटीज को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से खुराक में जितनी भी जो है गजाइयत होती है वो इसमें अहम किरदार अदा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म के अंदर जो है बहुत से जो है वो तब्दीली आती है। और जब ये तब्दीली आती है तो इसमें जो है वो इंसान के किरदार के अंदर भी तब्दीली जाती है, जिसमें जो है वो इंसान अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। उसके अंदर से जो है अल्लाह ताला ने बीनी बीनी खुशबू अल्लाह ताला उसके अंदर पैदा कर देता है। तो ये बीनी खुशबू जो है रोजादार को ही नसीब होती है, आम बंदा इसको नहीं जान सकता है। और इसी तरीका से मुंह के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इसी तरीके से गिनी पिग का मर्ज जो है, गिनी पिग जो है इसका मर्ज जो है बाद लोगों को जो है हो जाता है। और इसी तरीके से एक्जिमा का मर्ज भी जिल्द के अंदर हो जाता है। असल में होता क्या है बेसिकली तौर पर कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा जो है मेटाबॉलिज्म का सिस्टम स्लो हो जाता है, जरासीम की मकदार भी स्लो हो जाती है, और इसी तरह से ऑटोफेगी का अमल भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द के ऊपर जो एक्जिमा होता है वो कम आना शुरू हो जाता है। राइटर खुद लिखता है कि मेरे जो है जिस्म के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर एक्जिमा हो गया, खास तौर पे हाथों के ऊपर और ये वाला जिल्द के ऊपर, और खास तौर पे जो है वो अब आर्म के ऊपर, यानी कि जो हमारे बाजू है, इन दोनों के ऊपर जो है उसको एक्जिमा हो गया, जिसकी वजह से उससे जो है वो कहता है कि आई फील्ड शेम, मुझे जो है बहुत शर्म आती थी बाहर जाते हुए। और मैं जो है इसका कोई भी मेरे पास जो है हल मौजूद नहीं था। जवानी में, टीन एज में भी जो है ये मुझे जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैंने जो है बेसिकली तौर पर सिर्फ जो है सिर्फ रोजे को जो है अपनाया, और उसके बाद जो है ये मैंने जो है इसको डाम कर रखा, और रोजे रखने से जो है मेरी जिंदगी में बेहतरी आ गई, और जो है बदतरीन जो है मेरी जो अंजीमा को कमी आ गई, जिसकी वजह से मैं लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया। तो जिसमें दोबारा जो है मेरे जिंदगी के अंदर जो है बेहतरी का जो है पैदा होना शुरू हुआ। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, बहुत से ऐसे जो है मेरे पास केसेस आते हैं जो जल्दी अमराज के होते हैं। तो बेसिकली तौर पर मैं उनको रोजा रखने की तलकीन करता हूँ। तो बहुत से ऐसे जरासीम जो हमारे पेट के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो उसमें जो है चिलेना, ग्रोवेंडिया, हुकवर्म, टेवर्म, पिनवर्म, थ्रेडवर्म और बहुत से जो है ऐसे कीड़े जो है मौजूद होते हैं, जो कि इनके अंडे जाके खून में शामिल होकर जल्दी अमराज पैदा करते हैं बेसिकली तौर पर। और जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो ये जो है अपना काम जो है वो सारा अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि उनको जो है वो खुराक की जरूरत होती है। खुराक हम खाते ही नहीं उस वक्त जो है, और वो जो है वो जब खुराक नहीं खाते तो वो अक्सर जो है उनमें से जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और जो है वो उनकी नशोनुमा जो है, यानी कि लार्वे पैदा करना, अंडे पैदा करना, बच्चे पैदा करना, ये भी उनके अंदर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो खुराक की कमी से मर जाते हैं, और वो खून के जो है फीसस के अंदर जो है वो नेचुरली तौर पर इनके अंडे भी खारिज हो जाते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा है बड़ा, मैं आपको केस सुना देता हूँ। तो अंडों की सूरत में ये खून में शामिल होकर जल्दी अमराज जो है पैदा करते हैं बेसिकली तौर पर। इनके अंडे जो है जब खून में शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा जल्दी अमराज। तो खारिश का एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी उम्र तकरीबन 4 साल थी। तो उन्होंने जो है एंटी एलर्जी का अद्वियात जो है, यानी कि डेक्सामेथासोन से लेके, सोलोकार्टिव से लेके जो है, कानाकॉर्ड से लेके जो है, जो भी दुनिया की उसकी मेडिसिन थी वो इस्तेमाल करवा चुके। तो वो जो है बच्चा मेरे को, उन्होंने कहा चले जी हकीम साहब को जरा चेक करवा लेते हैं, ये सरकारी हकीम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं, वो मेरे पास ले आए, तो मैं उनका सब कुछ जो है वो जब देखा मैंने, तो उसको जो है बेसिकली तौर पर यही अंडों का प्रॉब्लम था, मतलब पेट के कीड़ों का। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको पेट के कीड़ों की अद्वियात जो है वो सिलेक्ट करके दी, तो अल्लाह ने उसको जो है वो शफा दे दी कि उसके, ये असल में हकीम का काम जो है ये वो बड़ी दूर तक जो है वो अप्रोच रखता है अपनी। उसको अल्लाह ने इतनी मंजिलें दी हुई है कि वो बेसिक चीज को जो है देख के उसका जो है इलाज करता है। तो अल्लाह ने बच्चे को शफा दी। इसी तरीके से एक केस मैं और आपको सुनाता हूँ कि एक जो है एक्जिमा का केस मेरे पास आया। बच्ची थी तकरीबन 7वीं जमात में पढ़ती, 13 साल की बच्ची थी, वो मेरे पास आई। तो उसके जो मतलब कि जो है वो दौरे पड़ने शुरू हो गए, सर दर्द होता था, चक्कर आते थे। तो ये बड़ा उसको प्रॉब्लम था। तो जब मैंने उसका जो है मुआयना किया, मुआयना करने के बाद उसके वालिद ने मुझे जो है अचानक बताया कि इसको सर में जो है पहले खारिश हुई थी।
اور پھنسیاں بنی تھی تو ہم نے جو ہے یہ انگریزی ادویات سے اس کا جو ہے علاج کروایا. تو وہ جو ہے میں نے فوری طور پہ جو پڑھ رہا تھا اس کتابوں کو بند کر دیا, اور میں نے جو ہے ایگزیما کا اس کا جو ہے دوبارہ اس کو جو ہے وہ ایگزیما کو دوبارہ پروموٹ کر کے جو ہے اس کو علاج کیا پراپرلی طریقے سے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. اس طریقے سے بہت سے جو ہے یہ امراض ایسے آتے ہیں جس میں جو ہے چہرہ کے اوپر مطلب جو ہے یہ ایکنی ہوتا ہے, اور اس طریقے سے دیگر جگہوں پہ جو خارش ہوتی ہے, اور جوڑوں کے اندر یہ مطلب خارش ہوتی ہے, اور اس طریقے سے بہت سے ایسے قصے جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں جس میں جو ہے یہ اصل میں جو ہے لیکٹوبیسیلس جو ہے یہ ایک جراثیم ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے پروان ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس موسم میں جو ہے چڑھ جاتا ہے پروان, جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے جسم کے اندر مختلف جگہوں پہ شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے لیکن نیچرلی طور پر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو آٹوفیگی کو جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے سٹیمولیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے امراض جو ہے جلدی امراض جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور لائف سٹائل جو ہے انسان کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت زیادہ امراض سے جو ہے بچ جاتا ہے. تو اس طریقے سے گٹ کے اندر جتنے بھی نارمل فلورا ہے ان کو تو یہ مطلب جو آٹوفیگی کچھ نہیں کہتی, جتنے بھی اب نارمل فلورا ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ گٹ کے اندر سے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اس طریقے سے جب ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے اندر سے یہ گٹ کے اندر سے جتنے بھی جو ہے یہ اس طرح کے جو ہے مائکروبیوم ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کرنے میں ہماری جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس کے انڈے بچے وغیرہ جلد کے اندر جو بھی جو ہے خراش پیدا کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سیل کی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جلد کے سیل ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے اکثر اوپر سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, نئے سیل بنتے جاتے ہیں. تو یہ نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ ہمارے جلد کے اندر یہ پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو خاص طور پہ ہمارا آٹو امیون سسٹم جو ہے روزہ رکھنے سے بہت زیادہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. آٹو امیون جو ہے سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ امیونٹی پاور جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی نشوونما ہونی شروع ہوتی ہے. تو جب آٹو امیون سسٹم ہمارا بہتر ہوگا تو امیونٹی پاور ہمارے اندر آئے گی, تو ہم بہت سے امراض سے جو ہے وہ نیچرلی طور پر بچ سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو ہے جو کہ نیچرلی طور پر ہمیں جو ہے یہ نیچرلی طور پر ہوتی ہے, اور ہمارے جسم کو جو ہے نقصان پہنچانے کے عمل میں جو ہے وہ بہت زیادہ دخل دیتی ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے بہت سے ایسے امراض سے بچ سکتے ہیں جو جلدی امراض جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جلد کی نشوونما اور حسن و جمال کے لیے روزہ بہترین چیز ہے. تو ہمیں جو ہے روزہ رکھنا چاہیے, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اپنی جسم کی خوبصورتی, جلد کی خوبصورتی, اور خاص طور پہ چہرہ کا حسن و جمال جو ہے اس سے بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. جب آتا ہے تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نور سے چہرے کو منور کر دیتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے چہرے کو, عورتوں اور مردوں دونوں کو میں کہہ رہا ہوں, تو یہ دو ان کا چہرہ جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ گلوم کر جاتا ہے, یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ اٹریکشن آ جاتی ہے, حسن و جمال آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارا چہرہ بالکل محمدی چہرہ بنایا ہے. تو محمدی چہرے کے اوپر جب نور آ جاتا ہے تو اس کی چمک اور دمک اور حسن و جمال جو کیسا ہوگا, یہ روزے کی وجہ سے سارا ہوتا ہے. تو میرے دوستو ہم جو ہے کو مزید جاری رکھیں گے آٹوفیگی کو اور جراثیم کے امراض کو. اسی طریقے سے جو ہے وہ شوگر جو ہے, چاکلیٹ شوگر اور دیگر جو ہے امراض سے ہم جو ہے وہ کیسے جلد کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں, اس کو جو ہے مزید ہم جو ہے وہ کل بھی اسی کو جاری رکھیں گے. اور ٹین ایجر کو یہ بڑا پرابلم ایکنی کا ہوتا ہے, اگر وہ روزے رکھ لیں تو اس سے جو ہے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہالی ووڈ یعنی کہ سندل کی جو ہے لکڑی اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کو سندل کا تیل استعمال کرنے سے ہم اس میں جو ہے مائکروبیوم کا جو خاتمہ کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ آٹوفیگی کا عمل کروانے سے ہماری جلد کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر بہتری آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ جلدی امراض سے, اسکن ڈیزیز سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے مجھے میں ڈاکٹر عارف امان صاحب کا جو ہے بہت شکر گزار ہوں. وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, پروفیسر ڈاکٹر عارف امان ہمارے جلد کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے. ان کے جو ہے وہ ساتھی ایک ہے ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب,
उनका बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने जल्दी अमराज के बारे में जो है मुझे तफसीलें लगा दिया, तो उन्होंने बुक्स भी मुझे दी हैं, तो बहुत उनका मैं मशहूर हूँ। तो इसके बाद जो है हम गंजापन की कल बात कर रहे थे, तो जिसको आप ब्लाइंडनेस कहा, तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा वजूहात का भी हमने डिस्कस की थी। तो आज भी थोड़ी सी वजूहात को डिस्कस करते हुए हम जो है वो दो अमराज को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है बालों का सफेद होना और ये गंजापन, दोनों को हम जो है वो अलग अलग करेंगे। तो ब्लाइंडनेस, गंजापन जो है खुश्की, सिकरी, बफ बफ भी जो है सिकरी को कहते हैं, तो एक किस्म है। और इसी तरीका से जो जीन प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से, और उसके बाद जो है ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर जो है ये हार्मोन की खराबी की वजह से, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल के अंदर ये मतलब ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्राउन खाली हो जाता है, यानी कि जो पूरे बाल जो है गिर जाते हैं, लुट्टों के लुट्टों बाल जो है ना, यानी कि कंघे के साथ, हाथ के साथ जब हम साबुन लगाते हैं सर को या कुछ शैम्पू लगाते हैं, उसमें जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो बालों का जो है पैदा होना रुक जाता है, जिसकी वजह से जो है वो असल में हेयर फॉलिकल जो है वो हार्मोन की खराबी की वजह से, विरासती खराबी की वजह से, एंड्रोजन हार्मोन जो है उसकी खराबी की वजह से, और बहुत सी जो है इसकी वजूहत, अभी तक पूरी वजूहत का जो है हमें जो है पता नहीं चला कि इसमें जो है वो क्या क्या वजूहत है। विटामिन एच की कमी की वजह से, कल हमने कहा ए MAB की जो है वो कमी की वजह से, पैदाइशी तौर पर ये जिस्म के अंदर जो है ये बाद लोगों के अंदर पैदा हो जाता है, और इस तरीका से जो है वो हेयर फॉलिकल जो क्लोज हो जाते हैं बाद जो है, और दोबारा जो है वहां पे बाल बाल आने जो है मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ऐसी रिंग वर्म की वजह से ये अगर बाल जो है गिर रहे हो, ब्लैंडनेस हो रही हो, वहां पे जो रिंग वर्म की वजह से गोल दायरे जो है दिल के ऊपर या के दाढ़ी के ऊपर बन रहे हो, लड़कियों में भी जो है ये स्किन के ऊपर जो है मुख्तलिफ, सर के ऊपर बड़े बड़े केसेस आते हैं जिनमें हम जो है बाल जो है गिरना जो है वो औरतों के लिए जो खास तौर पर बड़ी जो है बच्चियों को जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो जब उनमें के अंदर जो गंजापन जो पैदा होता है, तो उसमें जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है उनको जो है वो कवर किया जाता है। तो इस तरीका से जो है ये मुश्किल हो जाती है। लेकिन रिंग वर्म की सूरत में हम जो है ये इसको दोबारा बाल आ जाते हैं। तो हेयर प्लांटेशन को आपको शायद जानते हो कि हेयर प्लांटेशन और विग का मसला जो है उस मसले का आर्जी हल होता है। हेयर प्लांटेशन से जो है वो कुछ बाल जो है वो वक्ती तौर पे जब ग्रो हो जाते हैं, लेकिन वहां पे जब तक उनको जो है वो असल कॉज दूर ना हो, उस वक्त तक, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो हम टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन देते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तौर पे हम देते हैं मेल को। वो उसमें अगर हार्मोन की कमी है तो हम क्या करते हैं, तो उसको जो है जौहर खुशिया जो है इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें नेचुरली जो है वो हराम नहीं होता हमारे लिए। तो उसको हम जब जौहर खुशिया इस्तेमाल करवाते हैं तो उसमें बालों का जो है वो आना शुरू होता है। इसीलिए बहुत से हमारे दोस्त और बाप जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहते हैं हर वक्त जो है, उनके अंदर भी जो गंजापन का, ये ब्लाइंडनेस का मसला जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उनको हम जो है मगजियात वगैरह देते हैं, मतलब दिमाग की ताकत के लिए बहुत से जो है वो चीजें देते हैं, जिसमें और इसी तरीका से जो है वो कुछ चीजें जो है वो ये मैं आपको कुछ चीजें सिकाकाई वगैरह का भी मैंने आपको फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ। तो आज जो है कुछ तेल जो है, जैसे एसेंशियल ऑयल का कल हमने जिक्र किया था, उसी में जो है हम इसको जो है वो जिक्र करते हैं कि कुछ तेल लगाने से जो है ये ब्लाइंडनेस जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। यानी कि इसमें जो है ये बेहतर क्या हो रही है, तो उसमें जो है वो इसमें बेहतरी आ जाती है। ये सैंडलवुड ऑयल जो है, ये इसमें रोजमेरी मेरी ऑयल जो है, लेवेंडर ऑयल जिसको हमने उसको का तेल कहा, और जो है थायमोल ऑयल या थाइम ऑयल जो है, ये मिला के जब रात को हम सर के ऊपर जो लगाते हैं तो इससे सिकरी भी खत्म हो जाती है, बफ भी होती है, और जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होता है। तो इसी तरीके से हम जो है वो पहले भी बयान कर चुके हैं कि दही, और उसके बाद जो है थोड़ी सी उसके अंदर जो है ये सरसों का तेल, और साथ जो है यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के जो है, और एलोवेरा जो है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का जो है ये जिसको हम जो है कुमार गंदल भी कहते हैं, तो उसका जो है वो थोड़ा सा सोल्यूशन इस्तेमाल करने से भी जो है वो बालों के अंदर जो है वो
सर के अंदर ये प्रॉब्लम जो है बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से प्याज का लोग इस्तेमाल करते हैं, प्याज का पानी लेके सर को लगाते हैं, तो वहां पे भी जो है बेहतर होना जो है बेहतर होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग जो है सर को मसाज करवाते हैं, तो सर को मसाज करवाने से भी इसमें जो है वो बेहतरी आ जाती है। इसी तरीके से फिश ऑयल, जिंजर ऑयल, और उसके बाद जो है वेजिकल ऑयल और कोकोनट ऑयल जो है इनका इस्तेमाल करने से जो है वो बेहतरी आ जाती है। और इसके बाद जो है ग्रेनियम ऑयल और नींबू का जो है वो ऑयल, या नींबू जो है सिस्ट्रिक ऑयल जो है, कोई भी जो है वो मतलब सिट्रिक ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि छिलके का जो है ये जो भी नींबू का छिलका होता है या माल्टे का छिलका होता है, किन्नू का छिलका होता है, हम उससे जो है ऑयल जो है वो सिक्रीट कर लेते हैं, और उसको जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। कोकोनट ऑयल जो है इसके लिए बड़ा मुफीद है, गिरी का तेल भी हम इसको कहते हैं अपनी जुबान में जो है। तो गिरी का जो है तेल निकाल के उसको हम जो है वो कोकोनट ऑयल जो है वो ब्लैंडनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आर्निका हेयर ऑयल जो है बड़ा मशहूर है इसके लिए जो है, जो ब्रांडी हेयर ऑयल जो है इसके लिए बड़ा मशहूर है। और इस तरीके से जो है बहुत से ऑयल जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर जो है उन्होंने अपने तेल के साथ जो है ये जो भी उन्होंने बनाया हुआ है कुछ अद्वियात के साथ, उसमें उन्होंने अंडों की जर्दी या बैजा मुर्ग जो है उन्होंने इसको जो है इस्तेमाल किया है। उसमें वो कहते हैं कि मिला के अगर लगाएं तो जो बाल जो है ये आ जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है ये एक दूसरी मर्ज को हम डिस्कस कर लेते हैं जी, जिसको जो है वो कैनिटाइज कहते हैं जी। कुछ लोग जो है इसको सैनिटाइज भी कहते हैं और कुछ लोग कैनिटाइज कहते हैं। बेसिकली तौर पर ये कैनिटाइज है जी। तो इसमें जो है इसको हॉलीनेस भी कहते हैं जी। हॉलीनेस भी कहते हैं यानी कि बालों का सफेद होना। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनको बचपन से बच्चे जो है वो उनके बालों के अंदर सफेदी आ जाती है। बुढ़ापे में तो जरूर होता है कि मेरे जैसे उम्र के जो 60 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, तो वो जो है मतलब जो है बुढ़ापे के अंदर अब पहुंच गए हम। तो हमारा जो है अब तो मतलब कि जो बालों का सफेद होना तो साफ जा रहा है कि पिगमेंट जो है वो कम हो जाता है हमारे अंदर जो है। जब भी बंदा बूढ़ा होना शुरू है, सबसे पहले हॉलीनेस का मतलब ही यही है कि जो है ये बुजुर्गी आना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्गी को, जब एक भी बाल सफेद हो जाता था किसी का, तो उसमें बुजुर्गी आ जाती है, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाना। औरतों के अंदर ये बड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उनमें जो पिगमेंट की कमी रहती है, जवानी के अंदर ही जो है ये बाल सफेद हो जाते हैं। इसमें जो है नजला काम जो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो नजला काम हमेशा जब रहता है, सर की कमजोरी हो जाती है, और बच्चियों के अंदर ये पिगमेंट की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है ये जो है ये सिकरी होती है, और इसी तरीके से जिसकी वजह से बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हॉलीनेस आ जाता है। हॉलीनेस जो है बेसिकली तौर पर जो इसके बहुत से जो है वो बुजुर्गी भी इसको कहते हैं, और बालों के अंदर सफेदी आना भी कहते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं मतलब जो है जिनके बाल जो है बिल्कुल सफेद हो चुके होते हैं। वो असल में बच्चे जो है उनको खुद जो है न्यूट्रिशन की कमी होती है। वो बालदार समझते हैं कि हमारे बच्चे के बाल बड़े ग्रे हैं और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। असल में बाल जो ग्रे होते हैं वो ये एक बीमारी की अलामत है, यानी कि उसमें खून की कमी और ये जो है विटामिन एच की कमी और जिगर कमियों की वजह से ही होता है। और इसी तरह से नजला जुकाम जिन बच्चों को रहता है या बड़ों को रहता है, या जिन औरतों और मर्दों को रहता है, और दायमी नजला जुकाम खास तौर पे होता है, सर के जो है मतलब जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम जो है, यानी कि बालों के सफेद होने का बहुत प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से खुराक की कमी जो है ये भी जो है बालों के सफेद होने का बहुत अहम। सोचो गम और स्ट्रेस और एंजाइटी, और जितने भी जो है हमारे दोस्त मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे मरीज जितने भी ऐसे आते हैं हमारे पास जो 10-10 साल से ट्रंकलाइजर खा रहे हैं, सेडेटिव खा रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये बालों का सफेद होना तो लाजमी है। और गम, सोच, फिक्र जो है, माशरती जो है वो बुराइयां जितनी भी जो है ये भी बालों को सफेद करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। रिंग वर्म और हेयर फॉलिकल का कमजोर होना, ये भी बालों में जो है सफेदी पैदा करने का जो बहुत ज्यादा अहम, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर। चले बूढ़ों के अंदर तो साफ जा रहा है कि हम जो है वो कलर शलर लगा के जो है गुजारा कर लेते हैं, तो उसमें जो है वो आप पत्थर चट एक बूटी होती है उसको लगा के, या जो पहाड़ बूटी होती है उसको लगा के, आजकल बड़े हर्बल जो है वो हर हेयर कलर जो है मिल रहे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के।
तो उसमें जो है वो थोड़े से पैसों के भी जो है वो अच्छे हेयर कलर जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो हम तो मतलब जब बूढ़ा हो जाता है मतलब तो साफ जरा बाल सफेद होना, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ ये है कि बालों को कलर लगा के वक्ती तौर पे हम जवान होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जो जवान भाई और बहनें हैं, मेरी छोटी बच्चियां हैं, उनके अंदर जब ये प्रॉब्लम होता है तो बहुत ही ज्यादा जो है ये खतरनाक होता है। और उनको जो है ये मतलब जो है बच्चियों को जो है खास तौर पे जिनकी गैर शादीशुदा बच्ची होती है, तो वो बूढ़ी महसूस होना शुरू हो जाती है, और उनकी उम्र जो है वो जो असल उम्र होती है उसमें जो है बहुत ज्यादा इजाफा महसूस होता है, जिसमें जो है वो उनके जो है शादी वगैरह में और इस तरह से दीगर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस होते हैं। तो बहुत सी लड़कियां जो है खास तौर पे जो है वो अपने बालों को रंग करने के लिए जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है, अमोनिया का इस्तेमाल करती है, दीगर केमिकल का इस्तेमाल करती है। तो उनके पिगमेंट, बालों का पिगमेंट जो है वो कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है, बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है बफ की वजह से, खुश्की की वजह से, सिकरी की वजह से। और बालों में जो है वो खास तौर पर तेल नहीं लगाते, 6 6 माह जो है कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं करते, गिरी का तेल तो बड़ी दूर की बात है। और लोमड़ ऑयल यानी कि जो है ये लोमड़ ऑयल उसको कहते हैं, यानी कि बादामों का तेल, वो भी जो है बहुत ही मुफीद है बालों के लिए। तो ये खुश्की सिकरी को दूर करने के लिए बहुत से तेल ऐसे हैं जो, और केमिकल बिना हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हमारे जितने केमिकल है हम उसको जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे बालों की जड़ों के इंतहाई कमजोर और खुश्क कर देता है। तो जिसकी वजह से जब खुश्की हो जाती है तो बालों के अंदर जो है ये नशोनुमा उनकी रुक जाती है, और बहुत ज्यादा बालों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है आ जाती है। खास तौर पे बालों के अंदर जो है ये उनके पिगमेंट जो है कम हो जाता है, जो नीचे इसका पिगमेंट होता है बेसिकली तौर पर, उससे ही जो है ये प्रोटीन पिगमेंट और दीगर पिगमेंट जो है नेचुरली तौर पर मौजूद होते हैं, जो हेयर फॉलिकल के साथ जो है अटैच होते हैं, जिसने ऊपर जाके जो बालों का कलर बनाना होता है, तो उसको जो है काम हो जाता है, जिसकी वजह से बालों का जो है वो कलर ही खराब हो जाता है। तो हमारे बहुत से ऐसे केमिकल शैम्पू जो इस्तेमाल करती है बीबियाँ जो है, और बहनें जो है और बेटियां जो है इस्तेमाल करती है, तो वो भी जो है ये जब सफेद बाल उनके अंदर से सफेद हो जाते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन दूसरी तरफ ये बुजुर्गी की अलामत है कि आप मुझे जो चाचा जी या बाबा जी कहते हैं लोग, तो मतलब हालांकि मैं अपने आप को रंग करके बालों को जो है वो जवान रखने की कोशिश करता हूँ कि अब जो है वो 10 15 साल जो है वो अपनी जो है उम्र को कम करने में जो है वो ये कलर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो नेचुरल कलर बहुत ज्यादा जो है ये सूटेबल भी होते हैं। तो बहुत से दोस्त हमारे जो ये चाहते हैं कि हम जो है हमें साइड इफेक्ट ना हो इन कलर्स का, तो वो जो है नेचुरल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो है इस तरीका से इसको हम मजीद जारी रखेंगे कि बालों को हम जो है किस तरीका से सफेद होने से बचा सकते हैं। तो और बाल जो है सफेद होने के बहुत से ज्यादा वजूहत है, मुख्तलिफ तेल और शैम्पू और मुख्तलिफ चीजें जो है वो हम इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। खास तौर पे जो है ये रोगन आंवला, तो ये बड़ा मुफीद है, जिसको लगाने से जो है ये औले दा आखिया तो सियाने दा आखिया तो औले दा खादा बाद ही पता चलता जी। तो ये भी बड़ा मुफीद है। तो हमें केमिकल वाले चीजों से जो है वो परहेज करना चाहिए, केमिकल शैम्पू से हमें बिल्कुल बचना चाहिए, नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। और खास तौर पे जो हेयर डाइंग करते हैं, यानी कि उनको बालों को जो अजीब किस्म के कलर जो है ये ब्यूटी पार्लर वाले हमारे जितने भी भाई हैं या बहनें हैं, वो जब इन चीजों का इस्तेमाल करवाते हैं वक्ती तौर पे, तो हम जो है वो फैशन करके जो है अपनी शादियों के ऊपर जो है चले जाते हैं। लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट जो हमें पता चलता है कि हमारे तो सारे बाल सफेद हो गए जी, दाढ़ी के अंदर भी बाल सफेद हो गए। तो एक बाल का सफेद होने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं कि बुजुर्गी आ जाती है, तो उसकी इज्जत जो है वो माशरे में बढ़ जानी चाहिए। उसको जो है वो अपनी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मौत उसका जो है वो इंतजार कर रही है, तो उसको जो है इसका तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जब भी एक बाल भी सफेद जो है वो दाढ़ी के अंदर या सर के अंदर आ जाए। तो लेकिन हमारे जो है बच्चे जो है वो 14 साल का भी नहीं बच्चा होता, 12 साल के बच्चों को मैंने देखा है कि जो है वो बाल सफेद हुए होते हैं। तो बेसिकली तौर पर ये बालों के सफेद होना जो है ये नजले जुकाम की वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो है मैं त्रिफल जूस इस्तेमाल करता हूँ। मतलब जो भी काज हो हमने तो उसका मुताबिक इलाज करना होता है, जो अभी मैंने पहले भी आपको जिक्र किया। तो जो बच्चों को जो है नजला जुकाम जो है छोटे बच्चों को भी होना शुरू हो जाता है, लोकस पिस्ता या उसको जूस इस्तेमाल करता हूँ।
تو نزلہ زکام اس سے جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بالوں کی سفیدی بھی کم ہونا شروع ہے۔ لیوینڈر جو ہے جس کو اس کہتے ہیں، اس کا تریفل بنا ہوا ہے، تو یہ بنا بنایا کرامزی نسخہ ہے، تو یہ بہت ہی مفید ہے، جس کو ہم جروب دماغ بھی کہتے ہیں۔ جروب جاڑو، تو جروب دماغ یعنی کہ دماغ کا جاڑو، جو کہ جو ہے یہ ریشہ اور یہ دماغ سے جتنے بھی جو ہے یہ بلغم کو اخراج کرنے میں بہترین قسم کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو الرجی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم جو ہے بالوں کا سفید ہونا جو ہے یہ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے میں تریفل کشمیری استعمال کرتا ہوں، جس میں نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے اور اکثر جو ہے چھینکیں وغیرہ آتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، تو اس کے لیے تریفل استفوز کی جگہ جو ہے وہ تریفل کشمیری استعمال کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جوارک زبانی جوارک جو ہے وہ تریفل زبانی استعمال کرواتا ہوں لوگوں کو، تو وہ بھی بڑا جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو جو بھی سبب ہو، ابھی ہم سبب کو مزید جو ہے کل ڈسکس کرتے ہوئے اس کا جو ہے مزید علاج کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ سر کا۔ اور آخر میں ایک پیغام ہے میرے دوستوں کے لیے کہ میرے پاس آج دنیا نیوز والے جو ہے انٹرویو کرنے کے لیے ہاسپٹل میں آئے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو مسٹر بلال جو ان کے جو ہے وہ چارج تھے، تو انہوں نے جو ہے شعبہ طب کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو انہوں نے جو ہے دنیا نیوز والوں نے جی انٹرویو کر کے جو ہے میں نے ان کو اپنے پرابلم، طبی پرابلم، ہمارے بی ایم ایس بھائیوں کے پرابلم کو ہم نے جو ہے ڈسکس کیا ہے، تو آپ وہ میرے انٹرویو ضرور دیکھیں ٹی وی پہ، اور اس طرح سے اخبار میں بھی وہ شائع کریں گے انشاءاللہ دنیا نیوز میں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے ہم نے جو ہے تمام دوستوں کو کوشش کرنی چاہیے، جیسے میں ہلکی پھلکی کوشش کرتا رہوں اپنے اپنے طور پہ جو ہے کوشش کرتا ہوں، تو اس طریقہ سے تمام دو آج کل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنا بھی آپ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو جائے، تو بہت سے لوگ جو ہے یہ میرا جو سر کی وجہ سے لیکچر ہوتا ہے وہ سن کے جو ہے میرے پاس تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کا بہت مشہور، خاص طور پہ ڈاکٹر اکرم صاحب کا بہت مشہور ہوں، انہوں نے جو ہے یہ میرے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ شعبہ طب میں اس میں بہتری آ رہی ہے، تو مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ دنیا نیوز والے بھی جو ہے میرا جو ہے انٹرویو، یہ ویبینار ہی سن کے جو ہے میرے پاس تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے مجھے تلاش کیا، ڈھونڈا، اور اس کے بعد میرے پاس آئے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے یہ میں سر کا تو انتہائی زیادہ مشکور ہوں، تو انہوں نے جو ہے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کر کے جو ہے یہ لوگوں سے جو ہے اویئرنیس پیدا کی۔ اور ایک بات جو ہے اسپیشلی طور پہ میں پچھلے دنوں جو ہے لائٹ ہاسپٹل گیا، وہاں مجھ سے آگے جو مریض کھڑا تھا اس نے جو ہے یہ کہا کہ میرے حکیم صاحب کو چیک کروانا ہے۔ تو جو آپ سے پہلے جتنے بی ایم ایس فیصل آباد جی سی یونیورسٹی کے بیچ تھے، وہ ہمارے جی سی میں آتے تھے، جی سی کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس صبح طب میں آتے تھے، تو وہ بورڈ لگاتے تھے کہ میرا مطلب جو ہے معالج، میرا طبیب حکیم کمرہ نمبر 46، اس طرح سے طلبہ و طلبات جی سی یونیورسٹی فیصل آباد۔ تو یہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو نئے بیچ والے، تو مجھے نہیں پتا وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے، کیونکہ اس لیے جو ہے وہ ہم سے زیادہ جو ہے سمجھدار ہے، ان کے ٹیچر ہم سے زیادہ جو ہے سمجھدار ہے، یا ان کا جو ہے یہ مطلب وکیبلری، یا اور ان کا جو پہلے لوگ جتنے بھی تھے وہ شوق رکھتے تھے طب کا، اور شعبہ طب کے ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ جو ہے کوالیفائڈ لوگ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے شعبہ طب کو جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب بہت زیادہ ترقی وہاں پہ ہو رہی ہوگی، کیونکہ میں تو اب نہیں جاتا ہوں ڈی سی میں، تو لیکن یہ ہے کہ مجھے جو ہے یہ فخر ہے کہ میں بھی مطلب کہ بی ایم ایس والوں کا اور ایف ٹی جے والوں کا ایک نمائندہ ہوں سول اسپتال میں۔ تو میرے دوستوں ایک چھوٹا سا بورڈ اگر جو ہے، اگر آپ لوگ اپنی طرف سے یا میرے طرف سے جو ہے وہاں پہ ایک لائٹ ہاسپٹل میں جو ہے ویزا کر دیں کہ یہاں کے طبیب جو ہے یہ سول اسپتال میں بیٹھتے ہیں، تو اس طریقہ سے جو ہے یہ ہمارا جو ہے لائٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ آپ کی نمائندگی جو ہے ہو جائے گی۔ چھوٹا سا ایک دو پمفلٹ یا ایک دو بینر بنا کے جو اگر ہم لگا دیں کہ سول اسپتال میں جو ہے یہ لائٹ ہاسپٹل کے حکیم صاحب جو ہے یہ سول اسپتال میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ ایفیلیشن ہے دونوں کی، ایف یو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے، تو اس لیے جو ہے یہ یہاں پہ ابھی سیٹ نہیں آئی ہے لائٹ ہاسپٹل میں، باقی ٹیچنگ ہاسپٹل میں سیٹیں موجود ہیں۔ تو میں نے ساری سیٹوں کا بھی جو ہے وہ دنیا نیوز میں بتایا، اور اسی طریقہ سے
क्यों भर्ती नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, हमारी जो सीटें खाली है, इनके बारे में जो है, और ग्रेजुएशन के बारे में खास तौर पे BMS हजरात और फाजल गुजरात के हजरात के बारे में मैंने जो है वो उनको आगाह किया है। तो आप उसको जरूर देखें और उसको पढ़ें। मैं सर का बहुत ज्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने जो है डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का, उन्होंने जो मुझे मौका दिया और उन्होंने जो है ये मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। तो मैं इंतहाई ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सर का। तो जिन्होंने जो है ये मुझे मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया सर। और मेरे दोस्तों को भी बहुत शुक्रिया जो मुझे सुनते हैं और आगे जो है ये मेरा पैगाम पहुंचाते हैं जी। तो बहुत शुक्रिया।